Today we have assembled here to have first PUC important 5 marks question from the exam point of view. There are certain rumors that there might be change in the question paper pattern anta ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ surely it is going to change. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದರ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ 5 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವೋ, we are going to take it in this session through tchr app. It is a live YouTube class. So myself, Dr. M.N. Sharat Kumar, will be delivering you first few chapters in the baruvantaha important questions ಬಗ್ಗೆ do's and don'ts. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ we will talk about the first chapters. ನೋಡಿ, 5 marks ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ you are not going to expect a 5 mark question from units and measurements ಇಂದ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ the first 5 mark question which comes into you is from the next chapter, motion in a straight line. But have this in mind, students. Physics ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ it is very easy compared to other subject to score if you have a certain plan to deal with. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ, ಒಂದು 10 ರಿಂದ 12 ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. 5 marks ಏನು ಹೊಸ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಲಿ ಹಳೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಲಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ 3 or 4 questions ಔಟ್ ಆಫ್ 6 questions. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 5 marks ಇಂದ 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 20 marks ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 70 you will get 20 directly from those 12 to 15 questions to the max out of the complete 15 chapters what you have. So here I have taken a glimpse of few chapters which gives you the information about main 5 marks questions. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶನು ನಮ್ದಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ TCHR teacher app will be always thriving for the benefit of the students, and here is an attempt for you because exams are approaching very quick. It will be helpful for you, so just listen to what we say, follow the things, surely success will be yours. Now I am going to talk about 5 marks important questions from physics. So I'll just go for the next slide. Now when we talk about the 5 marks questions ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ 5 mark question ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ motion in a straight line. Okay, motion in a straight line ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ motion in a straight line ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, 2 marks 3 marks ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ when it comes to the 5 marks question, obviously there are certain standard questions from this chapter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ 5 marks question ನನಗೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್
in motion in a straight line. Yav equations ide? We have three set of equations, what we call it as equations of motion. So the first equation of motion which comes here is to derive x equal to v naught t plus half at square using vt graph. This is one of the important question, very important question with respect to your examination. ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. As soon as this equation is given, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು x equal to v naught t plus half at square ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಎ ಗ್ರಾಫ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ, ಟೇಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ y axis, time in x axis. What type of graph I am going to consider antandre, I consider a graph where the body is undergoing uniform acceleration. So represent madanante, O is the initial point, A is the final point agutte. Zero initial velocity agirodrinda OA is represented by V naught, initial velocity. B ge hoytu nodi. B ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ which touches the point at C. ಈ BC ಇದೆಯಲ್ಲ, this distance is the final velocity V. Now I will draw a perpendicular from point B such that it meets at point D, making an angle theta. ಈ theta, ಈ BD ಇದೆಯಲ್ಲ distance, the distance BD, what it signifies? BD gives me V minus V naught, and OC, time is taken into account. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳುಗಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು? ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ವಿ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Consider a VT graph of a body moving with uniform acceleration. Moving with uniform acceleration. Okay. Now ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬರೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ OA. OA represents V naught. V naught ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Initial velocity. V naught is initial velocity. Next, BC. What BC represents? BC represents V, which is final velocity. Next, BD ide. What BD gives you? BD gives me V minus V naught, which is the change in velocity. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ I can write OC. OC, which is equal to time. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, I can write it. Yes, see, as I said, I am going to draw a VT graph. VT graph na draw ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ VT graph na draw ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ, I have a VT graph where the body is starting from non-zero initial velocity. O ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ರೆ zero initial velocity ಆಗ್ತಿತ್ತು. O ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿಲ್ಲ, non-zero initial velocity ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. OA initial velocity, BC final velocity, BD V minus V naught change in velocity, OC time. ಇದು ಯೂಶುವಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ x equal to V naught t plus half a t square ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
First, I need to find the expression for acceleration. So, ಏನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು? We know that. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ? Slope of VT graph. VT graph in a slope of VT graph ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it provides me acceleration. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತಗೋತೀನಿ? I'll consider the triangle ABD. ABD is a right angle triangle, right angled at D. ಹಾಗಾಗಿ slope is nothing but tan theta. So tan theta equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, tan theta equal to opposite by adjacent side. Opposite ಯಾವ್ದಿದೆ? V minus V naught. Adjacent ಯಾವ್ದಿದೆ? Adjacent is BD, but BD is nothing but OC, which is time ಆಯ್ತು. But what is tan theta? Tan theta gives me the slope, which is equal to A ಆಗುತ್ತೆ, acceleration. ಅಲ್ಲಿಗೆ A equal to V minus V naught by T ಆಯ್ತು. I'll continue over here. Cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ AT equal to V minus V naught, or I have V equal to V naught plus AT. ಈ equation ಬಂತು ನನಗೆ. ಈ equation derive ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get 2 marks out of 5 marks. ಈ equation derive ಮಾಡೋದೇನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ you will lose 2 marks. Now I need to proceed further. I got the equation V equal to V naught plus AT ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು to derive x equal to V naught t plus half AT square. ಹಾಗಾಗಿ I am going to derive the equation which is needed for me now. X equal to V naught t plus half AT square ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is the displacement. So displacement ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we know VT graph ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. What we know, VT graph says that area under VT graph gives me displacement. Correct? Let us talk about the area under VT graph. Area under VT graph ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, we know that once again displacement x equal to area under VT graph. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ. ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ VT ಗ್ರಾಫ್ ನ I'll do it in 2 methods. ಏನು, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ I'll calculate the area of this triangle. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ ಏರಿಯಾ ತಗೋತೀನಿ. So I'll write it here. X equal to first area of triangle ABD plus ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. This is the rectangular portion. So this is area of rectangle. I'll write area of rectangle OACD. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ derivation complete ಆದಂಗೆ almost. What is the expression for area of triangle? Half into base into height. Base is AD, height is BD, plus area of rectangle is length into breadth, which is OC into OA. ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, x ಹಾಗೆ ಇದೆ, half ಬರದೆ. AD from the diagram, AD is nothing but time ಆಗುತ್ತೆ. BD is nothing but V minus V naught plus OC. From the diagram it is evident OC is T, OA is V naught. Now ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ x ಇದೆ, V naught T ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, half T ನೂ ಇದೆ, V minus V naught na just now we have derived. Can I write it as AC? ಯಾಕೆ? We know just now we did it. V minus V naught equal to A into T. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, x equal to V naught T plus half A T square ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. If you don't give this explanation, graph clean ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, explanation ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there might be probable that you will lose 1 mark. 1 marks ಅನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ದಿರೋ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ VT ಗ್ರಾಫ್. ನಾನು VT ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ
ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ OA ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, BC ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ವೈಸ್ ನಿಮಗೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll go to the next chapter. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ there is nothing in this chapter to talk about. So I'll go for the next chapter. Next chapter ಯಾವುದು? ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನಿನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ 2 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, the next question what we are going to talk is related to the vectors. Vectors ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. I am going to share the screen now. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ತರದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲೆಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ we are going to talk about the major derivation expression for magnitude and direction of resultant of 2 concurrent coplanar vectors. So one of the another important derivation, ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ಸಲ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಕೋಪ್ಲೇನಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, 2 ವೆಕ್ಟರ್ ನ ತಗೋತೀನಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತಹ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ O is a point which is the starting point of the vector. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ P. ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ Q ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ A is the final destination, B is the final destination of vector Q. Now ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? 2 vectors are represented by 2 adjacent sides of a parallelogram taken in an order. Then the resultant is the diagonal of the completed parallelogram. So I'll complete this parallelogram. ಇದನ್ನ D ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Diagonal gives me the resultant. So diagonal is OD, which is represented by vector R. ಈ ಆಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎರಡರ ಮಧ್ಯ, this angle I call it as theta ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, that angle is the smaller angle between R and P, ಅದನ್ನ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I need to calculate the value of R. ಈ R ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ what I do, I extend, ಏನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ D, ಪಾಯಿಂಟ್ D ಇಂದ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, which meets at a point C ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಬರಿತಾ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ 2 vectors are represented by the sides of a parallelogram as shown. ಆಗೋಯ್ತು. Now here from the diagram I can start it from like this. From the diagram I can say OA equal to vector P,
OB equal to vector Q, OD equal to vector R, and angle BOA, angle BOA equal to theta, angle BOA theta, and another angle is there, yaudo DOA, angle DOA equal to alpha. Okay, ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದುಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? The right angle triangle what we have here is, I'll consider the triangle ACD. ACD is a right angle triangle. ಈ ACD right angle triangle ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು? OD. Oh, it is not ACD, it is OCD. I'll consider the bigger triangle OCD right angle triangle. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ R ಬೇಕಾಗಿದೆ. R is the hypotenuse ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? So since it is the hypotenuse, I'll apply Pythagoras theorem. Nodi, OD square equal to OC square plus CD square. Now, what is OD? R. So R square. Here I am calculating the magnitude matra ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ R ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ R ಬರೆಯಲ್ಲ. OC, ನನಗೆ OC ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. OC I can split it as OA plus AC ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಲ್ವಾ? ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. CD I don't know, let me retain it as CD square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ OA ಮತ್ತೆ AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. Now in order to calculate CD and AC, I'll do it over, I'll consider the triangle ACD consider ಮಾಡ್ತೀನಿ. ACD ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪುಟಾಣಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಂದು. ಈ ACD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ AC ಬೇಕು. AC is nothing but the base of the triangle. Base of the triangle can be obtained by trigonometric function cos theta. What is cos theta? Cos theta is AC divided by AD. Correct? So nange AC ಬೇಕಾಗಿದೆ. AC equal to AD cos theta ಆಗುತ್ತೆ. But what is AD? AD is nothing but Q ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ parallelogram ಅಂದ್ಮೇಲೆ the parallel sides have the same magnitude. So AC will become Q cos theta. ಅದೇ ತರ sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ, ಬೇಕು ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. Sin theta is nothing but DC divided by AD. So DC will be equal to Q sin theta ಆಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ OA P ಆಗುತ್ತಾ? OA is nothing but P plus AC we know it as Q cos theta whole square plus CD. CD ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. CD is nothing but DC, one and the same. So Q sin theta whole square. This is the physics. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. A plus B whole square. It is A square plus B square. ಅಲ್ಲಿಗೆ Q square cos square theta plus 2AB cos theta. ಅಲ್ಲಿಗೆ 2QP ಅಥವಾ PQ cos theta. ಇದಿಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. Q sin theta whole square ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು Q square sin square theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Now look into this expression. Q square cos square theta, Q square sin square theta. ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ? I have Q square common. ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು? Cos square theta plus sin square theta, which is 1. So R square equal to P square plus Q square plus 2PQ cos theta ಬಂತು. Or R is equal to magnitude, resultant magnitude is given by root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದವರು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ.
ಓದೋ ಗಡಿಬಿಡಿಲಿ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. In order to find alpha, I'll consider once again triangle OCD ನೇ ತಗೋತೀನಿ. ಆಂಗಲ್ tan alpha ತಗೋತೀನಿ. tan alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is CD divided by OC ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? CD is nothing but Q sin theta divided by OC. I'll write it as OA plus AC. Therefore, tan alpha equal to Q sin theta divided by OA is P, AC is Q cos theta agutte. This is the resultant direction of the concurrent coplanar vectors acting at a point. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ TCHR ಆಪ್ ಇಂದ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದರದ್ದು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. If you fill that form, give your suggestions, we can improve it further. If you have any requirements, surely put it in them so that we can work it out regarding it. Don't forget to fill the Google form. So, in this chapter, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟು ಶೋ ದ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೇರ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. To show equation of a projectile is a parabolic path. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿತೌಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸು, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಟು ಶೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. Projectile is anything, a body which is projected in space, which moves under the influence of gravity. Gravitational force ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿನ ನಾನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. In order to derive that expression, once again ನಾನು ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಸೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ರೀಚಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ಎ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲೆಟ್ ವಿ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿದು. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯ ವೆಕ್ಟರ್ನ ನಾನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಥೀಟಾ. Horizontal component will be V naught cos theta. Vertical component will be V naught sin theta ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? Resolution is the process of splitting up of a vector.
ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸ್ derivations without proper diagrams doesn't fetch any marks ಅಂತ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಎ ಮಸ್ಟ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ at an angle theta with initial velocity v0 moving under the influence of gravity. ಇಷ್ಟು ಬರಿಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ at point p v0 cos theta is horizontal component. v0 cos theta will be the horizontal component ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ v0 sin theta ಎಂತ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? v0 sin theta is the vertical component ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ x ಅಲಾಂಗ್ x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ y ಇನ್ ದ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ನ ನಾನು y ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು x y ನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೌ. ನನಗೆ horizontal component, since it is parallel to the surface of the earth ಅಥವಾ ground ಅಥವಾ x axis ಗೆ parallel ಇರೋದ್ರಿಂದ horizontal component remains the same. Horizontal component same ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ acceleration will be 0. Now I'll use the equation x equal to v0 t plus half a t square. ಇದು x axis ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x will be equal to which component of velocity is contributing along x-axis? v0 cos theta. So v0 cos theta into t plus 0. Okay, acceleration will be 0 because it is parallel to x-axis. Allige t will be equal to x divided by v0 cos theta ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ನಾನು y-axis ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. y equal to v0 t plus half a t square. y equal to ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? sin component. So v0 sin theta into t minus half gt square. ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀತೀನಿ? It is projected upward against the influence of gravity. Now I'll substitute the value of t in this equation. ನೋಡಿ v0 sin theta ಹಾಗೆ ಇದೆ. t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? x divided by v0 cos theta minus half g t square. x square divided by v0 square cos square theta ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. y will be equal to v0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. sin theta by cos theta will be tan theta into x ಬಂತು minus g by 2 v0 square cos square theta into x square ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ I know from the mathematics that the general equation of a parabola will be y equal to ax plus bx square is the general equation of a parabola. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ equation 1 equation 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ a ಜಾಗದಲ್ಲಿ tan theta ಇದೆ, b ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus g divided by 2 v0 square cos square theta ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಐ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ದಟ್ ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ equation of a projectile. So equation of a projectile is a parabolic path. ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ತರ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ಬರೀ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಈಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 3 ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ?
ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್. ಈ ಮೂರು ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಏನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡಿಂಗಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಟೈಮ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎರಡು ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಿಕ್ ಪಾತು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಂಟ್, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಟೈಮು ಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಗೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನೋಡಿ, ಅಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, v0 sin theta ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ v = v0 plus at. v0 ಜಾಗದಲ್ಲಿ v0 sin theta ಬರೀತೀನಿ, ಮೈನಸ್ gt ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ t will be equal to v0 sin theta divided by g ಆಯಿತು. ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T, which is 2 times the ascent or descent. Therefore, T will be equal to 2v0 sin theta divided by g ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಅದರ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Maximum height is nothing but the highest point reached by it. This is the highest point reached by the parabola. E point. So, e distance na nanu maximum height h anta karitini. E h na kariyodakke time independent equation beku. I will use the relation v square equal to v0 square plus 2ax. So, I am calculating maximum height reached by the projectile. ಈಗ v0 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ v0 0, ಸಾರಿ v ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0. ಇದು v0 sin theta ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 2gh ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. h ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ v0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ theta divided by 2g. This is the expression for maximum height reached by a projectile. ಈಗ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊನೆಯ ಡಿರೈವೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಫೈನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೇಂಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು? v0 cos theta into time of flight. Time of flight is 2v0 sin theta divided by g. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ r equal to ನೋಡಿ v0 square 2 sin theta cos theta divided by g ಬಂತು. What is 2 sin theta cos theta? 2 sin theta cos theta ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, it is sin 2 theta. ಹಾಗಾಗಿ v0 square sin 2 theta divided by g is the expression for maximum range of a projectile. Actually 5 marks ಗೆ ಬರೀ show that the equation of a projectile is parabola ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಾರು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they will go with the any one of these, either maximum height ಅಥವಾ time of flight or horizontal range. So students, these were the important equations related to the first 2 chapters. ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ. Out of these 3,
I bet you one question will be there, either equation derivation using VT graph, ಅಥವಾ concurrent coplanar forces ಇಂದು, ಅಥವಾ you are going to have the derivation to show the equation of a projectile is parabola. ಈ ತರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ TCHR ಆಪ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್. Be in touch regularly. We are going to have the classes of all the subjects, physics, chemistry, maths, biology in TCHR app, so that you will get success in your first PU examination. Thank you.